Myself, Professor J.K. Patel. I teach mathematics of degree engineering. Today we are going to start the subject AMEE, Applied Mathematics for Electrical Engineering. In this subject, there are two portions, numerical analysis and probability and statistics. Today we are going to take numerical analysis, unit number 3 and lecture number 3. The name of our unit is numerical integration. And today we are going to start the topic Simpson's 3/8 rule. Now we will see Simpson's 3/8 rule. परीक्षा पूछा है कि Simpson's 3/8 rule લખો અને પછી નીચેનો એક્ઝામ્પલ હોય બરાબર અને નામ પણ પૂછાય 3-4 માર્કનું એક્ઝામ્પલ પૂછાતું હોય છે તો આપણે એનો રૂલ લઈએ ઇન્ટિગ્રેશન x0 to xn y dx is equal to 3/8 as કૌંસમાં y0 plus yn એટલે એક્સ્ટ્રીમ વેલ્યુઝ પહેલું પદ અને છેલ્લા પદ બેનો સરવાળો પ્લસ 2 કૌંસમાં y3 plus y6 plus y9 plus y12 plus up to yn minus 3 plus 3 કૌંસમાં y1 plus y2 plus y4 plus up to yn minus 1 એટલે રિમેનિંગ ટર્મ્સ અને આરાઈ ખરા ને એ y માં ત્રણના અવયવી બનતા હોય તેવા પદ y3 y6 y9 y12 y15 એ રીતના is equal to 3/8 x કૌંસમાં x plus 2t plus 3r તો x equal to extreme terms એટલે y0 plus yn t equal to multiple of 3 terms એટલે y3 plus y6 plus y9 plus y12 એને બે વડે ગુણવાના r is equal to remaining terms એને ત્રણ વડે ગુણવાના. The above rule is known as Simpson's 3/8 rule. Now, example number 1. Evaluate integral 0 to 3 1/1 plus x dx with n equal to 6 by using Simpson's 3/8 rule and hence calculate log 2. આ એક્ઝામ્પલ જીપીયુ માં બે વખત પૂછાયું છે જૂન 2010 and June 2014. સોલ્યુશન જોઈએ. Divide the interval open interval 0 3 into 6 equal part so that width h equal to b minus a upon n is equal to b equal to 3 a to b એટલે 3 minus 0 upon 6 so 3/6 that is 1/2 is equal to 0.5. આપણે ટેબલ બનાવીશું બરાબર એટલે અહીં આપણે લીટી દોરી દેવાની અહીં લીટી દોરી દેવાની બરાબર અને અહીં આડી લીટી દોરી દેવાની તો x ની વેલ્યુ 0 થી સ્ટાર્ટ થાય અને 0.5 નો ગાળો છે વર્ગમૂળ વચ્ચેની એટલે 0.5 ઉમેરતા જઈએ તો 0 0.5 એમાં 0.5 ઉમેરો એટલે 1 1.5 2 2.5 અને 3 સુધી જવાનું y = 1/1 plus x એટલે અહીં x ના બદલે 0 મૂકો તો 1/1 એટલે 1 0.5 મૂકવાય તો 1/1 plus 0.5 એટલે 1/1.5 એટલે ભાગાકાર કરીશું કેલ્શિયમની મદદથી તો 0.666 આવશે પછી 1 મૂકવાનું તો 1/1 plus 1 એટલે 1/2 એટલે 0.5 1.5 મૂકવાનું તો 1/1 plus 1.5 that is 1/2.5 એટલે 0.4 અહીં 2 મૂકો તો 1/1 plus 2 એટલે 1/3 એટલે 0.333 ચાલી જાય 2.5 મૂકો 1/1 plus 2.5 એટલે 1/3.5 એટલે કેલ્શિયમની મદદથી શોધીશું તો 0.2857 અને 3 મૂકીશું અહીં તો 1/1 plus 3 એટલે 1/4 અને 1/4 એટલે 0.25 અને આ y6 આ y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 એટલે પહેલું અને છેલ્લું પદ એક્સ્ટ્રીમ ટર્મ્સ કહેવાય y0 plus y6 એટલે 1 plus 0.25 આપણે લેવા પડશે. By Simpson's 3/8 rule, integral 0 to 3 1/x plus 1 dx is equal to 3/8 x કૌંસમાં y0 plus y6 plus 2 કૌંસમાં y3 પછી y6 આવે y6 પર લઈ લીધું plus 3 remaining terms y1 plus y2 plus y4 plus y5 y3 આવી ગયો y6 આવી ગયો બરાબર હવે આ જે કિંમતો હતી એમાં મૂકી દો y0 ની 1 y6 ની 0.25 y3 0.4 y1 0.666 y2 0.5 y4 તો 0.333 અને y5 0.2857 તો આ બેનો સરવાળો કરી દો આને 2 વડે ગુણી દો આ બધાનો સરવાળો કરી 3 વડે ગુણી દો
કેલ્સીની મદદથી તમે આન્સર શોધશો તો 1.3888 આવશે. Therefore, integral 0 to 3 1/1 plus x dx is equal to 1.3888. By direct integration, integral 0 to 3 1/1 plus x dx is equal to log કૌંસમાં 1 plus x equal to 0 to 3. બરાબર? તો x ના બદલે 3 મૂકો અને x ના બદલે 0 મૂકો તો log 4 plus log 1 પ્લસ નહીં પણ માઇનસ આવશે. કારણ કે આપણે 0 મૂકીએ ત્યારે બાદ કરવાનું હોય. પહેલી કિંમત મૂકીએ એ એટલે log 4 minus log 1 એટલે 0 અને log 4 એટલે log 2 નો સ્ક્વેર એ 2 આગળ આવી જાય એટલે 2 log 2 અને આ કિંમત આપણે શોધી હતી 1.3888. તો આ 2 આના ભાગે એમ લઈ દો તો log 2 equal to 1.3888/2. therefore log 2 equal to 0.6944, which is our answer. Example number 2. Find integral 0 to 4 e raised to x upon 1 plus x dx approximately using Simpson's 3/8 rule with h equal to 1. And આ example GTU માં May 2016 માં પૂછાયેલો છે. And now तो सॉल्यूशन જોઈએ. Since h equal to 1 y equal to e raised to x upon 1 plus x तो एक टेबल बनाईશું. x ની વેલ્યુ 0 થી ચાલુ થાય છે 6 સુધી. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 इंटरवल પડી ગયા. y equal to e raised to x upon 1 plus x તો એ x ના બદલે 0 મૂકો તો e raised to 0 upon 1 plus 0 that is 1 upon 1 એટલે 1. આ 1 મૂકો e raised to 1 upon 1 plus 1 એટલે e upon 2 તો 1.35 એ કોણ 2 મૂકો e નો સ્ક્વેર upon 1 plus 2 એટલે e નો સ્ક્વેર upon 3 તો એની વેલ્યુ 2.4630. કેલ્સીની મદદથી શોધી લેવાનું. પાછો 3 મૂકો તો e ની 3 ઘાત upon 1 plus 3 એટલે e ની 3 ઘાત upon 4 એટલે 5.0214 અને એ રીતના બધી કિંમતો શોધી કાઢવાની. તો પહેલી કિંમત y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 yn equal to y6. We know that by Simpson's 3/8 rule, integration 0 to 6 e raised to x upon 1 plus x dx equal to formula 3/8h કૌંસમાં y0 plus y6 plus 2 y3 plus 3 y1 plus y2 plus y4 plus y5. બરાબર? હવે આ બધી કિંમતો આમાં મૂકી દો. બરાબર? બધી મૂકી દીધી. પછી શું કરવાનું? આ બેનો સરવાળો આને બે વડે ગુણી દો. આ બધાનો સરવાળો લો 3 વડે ગુણો અને છેવટે બધાનો સરવાળો લઈ આગળ 3/8 વડે ગુણી દેવાના એટલે 70.2778 આન્સર આવશે. એક્ઝામ્પલ નંબર 3. Evaluate integral 0 to 1 1/1 plus x square dx taking h equal to 1/6 by using Simpson's 3/8 rule. A to b એટલે a equal to 0 b equal to 1. સોલ્યુશન જોઈએ. a equal to 0 b equal to 1 h equal to 1/6. तो n equal to b minus a upon h એટલે 1 minus 0 upon 1/6 આ 6 ઉપર જાય એટલે 6 multiply 1 that is n equal to 6 and y equal to fx is equal to 1/1 plus x square. And now तो આપણે એક્ઝામ્પલ આમાં આપણે ટેબલ બનાવીશું. x ની વેલ્યુ 0 0 માં 1/6 ઉમેરો એટલે 1/6 1/6 માં બીજો 1/6 ઉમેરો એટલે 2.6 એમાં 1/6 ઉમેરો એટલે 3/6 બરાબર એટલે સોરી 0 માં 1/6 ઉમેરો એટલે 1/6 1/6 માં 1/6 ઉમેરો એટલે 2.6 2.6 માં 1/6 ઉમેરો 3.6 3.6 માં 1/6 ઉમેરો 4.6 and 4/6 માં 1/6 ઉમેરો 5/6 અને 5/6 માં 1/6 ઉમેરો 6/6 y equal to fx 1/1 plus x square x ના બદલે 0 મૂકવાય 1/1 plus 0 એ ગણતરી કરી શકે. fx equal to y equal to 1/1 plus x square y કૌંસમાં 0 એટલે x ના બદલે 0 લેવાનું આપણે 1/1 plus 0 that is 1 y કૌંસમાં 1/6 that is 1/1 plus 1/6 નો whole square that is 1/1 plus 1/36 36 સામે ગુણી દો લસા લઈ લો
36 પ્લસ 1/36 36 ઉપર જાય 36/37 આને તમે કેલ્શિયમની મદદથી કિંમત શોધી શકો છો બરાબર પછી y 2/6 તો 1/1 પ્લસ 2/6 નો હોલ સ્ક્વેર 1/1 પ્લસ 4/36 36 આપણે મૂકી દો 36 પ્લસ 4/36 36 ઉપર ગયા 36/40 છેદ આવો 9/10 અને બસ એ રીતના બધી કિંમતો શોધી કાઢવાની બરાબર આ x ને બદલે 3/6 મૂકો 4/6 મૂકો 5/6 મૂકો 1 મૂકો અને 1/2 થાય we know that by Simpson's 3/8 rule integration 0 to 1 1/1 plus x square dx is equal to 3/8 as formula y6 reserve એટલે y0 plus y6 plus 2y3 plus 3 remaining terms y1 plus y2 plus y4 plus y5 આ બધી કિંમતો જુઓ આ y0 છે આ y1 y2 y3 y4 y5 y6 એ બધી કિંમતો અંદર મૂકી દો મૂકી દીધા પછી કેલ્શિયમની મદદથી સાદું આપી દો તો 0.7854 આન્સર આવશે એક્ઝામ્પલ નંબર 4 evaluate integration 0.2 to 1.4 કૌંસમાં sin x minus log x plus e raised to x કૌંસમાં dx with x equal to 0.2 by Simpson's 3/8 rule અને આ એક્ઝામ્પલ જીટ્યું નવેમ્બર 2016 માં પૂછાયેલું છે સોલ્યુશન જોઈએ આપણે તો since x equal to 0.2 and y equal to fx equal to sin x minus log x plus e raised to x એટલે આ y ની વેલ્યુ sin x minus log x plus e raised to x તો x ની વેલ્યુ 0.2 થી સ્ટાર્ટ થાય છે અને એમાં 0.22 ઉમેરતા જવાના તો 0.2 માં 0.2 ઉમેરો 0.4 0.4 માં 0.2 ઉમેરો 0.6 0.6 માં 0.2 ઉમેરો 0.8 0.2 માં 0.8 માં 0.2 ઉમેરો 1 1 માં 0.2 ઉમેરો 1.2 1.2 માં 0.2 ઉમેરો 1.4 હવે આ વેલ્યુ કેટલા શોધવાની તો આ 0.2 આ ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દેવાની sin 0.2 minus log 0.2 plus e raised to 0.2 કેલ્શિયમની મદદથી કિંમત શોધશો તો 3.0295 આવશે પછી 0.4 માંગો sin 0.4 minus log 0.4 plus e raised to 0.4 તો એ કેલ્શિયમની મદદથી શોધીશું 2.7975 આવશે પછી 0.6 મૂકો અહીં 0.6 મૂકો અહીં 0.6 મૂકો તો 2.8377 આવશે આ રીતના બાકીની કિંમતો તમે શોધી શકશો તો છેલ્લી જુઓ y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y6 equal to y9 yn we know that by Simpson's 3/8 rule integration 0.2 to 1.4 cosmos sin x minus log x plus e raised to x dx formula 3/8 cosmos y0 plus y6 plus 2 y3 plus 3 remaining terms y1 plus y2 plus y4 plus y5 અહીં કે આવો y3 plus y6 y6 આવી ગયું તો આ બધી કિંમતો આમાં મૂકી દો ચલો આ બેનો સરવાળો લઈ લો આને બે વડે ગુણી દો આ ચાર કિંમતનો સરવાળો લઈ 3 વડે ગુણી દો બધાનો સરવાળો લઈ એને 3/8 * 0.2 વડે ગુણો તો 4.0530 આન્સર આવશે. This complete the topic and this complete the lecture.